تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ایک سنجیدہ غزل بھی سنا دوں، پھر اس کے بعد میں اپنا مخصوص رنگ میرا طنز و مزاح کا ہے۔ لطافت صاحب آپ کچھ تو ایک سنجیدہ کلام جو ہے وہ سنانے کی جسارت کروں گا، آپ حضرات توجہ دیں۔ تم کو ہنسائے ہم کو رلائے، ایک ہی منظر ایک ہی بات۔ تم کو ہنسائے ہم کو رلائے، ایک ہی منظر ایک ہی بات۔ اپنی اپنی فکر و نظر ہے، اپنے اپنے محسوسات۔ تم کو ہنسائے ہم کو رلائے، ایک ہی منظر ایک ہی بات۔ اپنی اپنی فکر و نظر ہے، اپنے اپنے محسوسات۔ کتنی وسعت کتنی تنگی وقت میں لاتے ہیں حالات۔ کتنی وسعت کتنی تنگی وقت میں لاتے ہیں حالات۔ جیسے صدیاں بیت گئی ہوں، جیسے ابھی ہو کل کی بات۔ کتنی وسعت کتنی تنگی وقت میں لاتے ہیں حالات۔ جیسے صدیاں بیت گئی ہوں، جیسے ابھی ہو کل کی بات۔ شہروں شہروں بن اپجیں گے بستی بستی ویرانے۔ شہروں شہروں بن اپجیں گے بستی بستی ویرانے۔ انسانوں کو لے ڈوبیں گی انسانوں کی تخلیقات۔ شہروں شہروں بن اپجیں گے بستی بستی ویرانے۔ انسانوں کو لے ڈوبیں گی انسانوں کی تخلیقات۔ اور حسن کو بہت طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، ایک شعر سنیں۔ زلفیں جیسے رین اندھیری، چہرہ جیسے صبح کی جوت۔ زلفیں جیسے رین اندھیری، چہرہ جیسے صبح کی جوت۔ حسن سمے کا ایسا سنگم، دن کا دن ہے رات کی رات۔ زلفیں جیسے رین اندھیری، چہرہ جیسے صبح کی جوت۔ حسن سمے کا ایسا سنگم، دن کا دن ہے رات کی رات۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ ہاں ایک شعر اور یاد آ گیا۔ جیون کے شمشان میں کتنی لاشیں زندہ جلتی ہیں۔ جیون کے شمشان میں کتنی لاشیں زندہ جلتی ہیں۔ موت بھی جن سے دور کھڑی ہے، بند پڑی ہے راہ نجات۔ جیون کے شمشان میں کتنی لاشیں زندہ جلتی ہیں۔ موت بھی جن سے دور کھڑی ہے، بند پڑی ہے راہ نجات۔ دار و رسن کی گود میں بھی وہ صدیوں زندہ رہتے ہیں۔ دار و رسن کی گود میں بھی وہ صدیوں زندہ رہتے ہیں، جن کے بدن کی موت سے مقصد ہوتی ہے تکمیل حیات۔ دار و رسن کی گود میں بھی وہ صدیوں زندہ رہتے ہیں، جن کے بدن کی موت سے مقصد ہوتی ہے تکمیل حیات۔ اور اب میں حالانکہ اسی میں میری ایک مزاحیہ بھی ہے کہ یہ قسمت کا کھیل کہوں میں یا لو میرج کی سوغات۔ کل ہوتی تھی آنکھ مچولی، تب ہوتی تھی آنکھ مچولی، اب ہوتی ہے جوتا لال۔ یہ قسمت کا کھیل کہوں میں یا لو میرج کی سوغات، تب ہوتی تھی آنکھ مچولی، اب ہوتی ہے جوتا لات۔ اور ایک ریڈیو نیوز تھی کہ ایک عورت نے 7 بچوں کو ایک بار میں پیدا کیا، اور اس وقت ہندوستان میں ایک نعرہ چل رہا تھا 2 یا 3، بس ڈاکٹر کی مدد لیجیے۔ تو یہ 2 یا 3 کے بعد 5 یا 6 کچھ ایسا بچتا ہے، 4 یا 5 کچھ ایسا بچتا ہے۔ تو وہ کیلکولیشن والا شعر ہے، یہ ذرا اس کو توجہ کیجیے گا کہ 2 یا 3 کی ہاں ایک ایک قسط میں 9 بچے ہوئے تھے، ایک ایک قسط میں 9 بچے، دیکھو قدرت کا اندھیر۔ ایک ایک قسط میں 9 بچے، دیکھو قدرت کا اندھیر۔ 2 یا 3 کی منظوری ہے، باقی کیا ہو 6 یا 7۔ ایک ایک قسط میں 9 بچے، دیکھو قدرت کا اندھیر۔ 2 یا 3 کی منظوری ہے، باقی کیا ہوں 6 یا 7۔ جن کے گھر اولاد نہ ہوگی ان کی طوطی بولے گی، تاریخوں میں لکھی جائیں گی ان کی قومی خدمات۔
जो आजन्म कुंवारे होंगे पद्मश्री कहलाएंगे, जो आजन्म कुंवारे होंगे पद्मश्री कहलाएंगे। सरकारी खर्चे पर होंगी उनकी अंतिम तकरीबात, सरकारी खर्चे पर होंगी उनकी अंतिम तकरीबात। और याद नहीं आ रहा, इसमें काफ़ी शेर है उसमें, तो फिर मैं सुनाऊंगा इसको। तो अब मैं अपने मज़ाहिया सुने, अभी यहाँ आने पे दो एक शेर कहें वो सुन लें। एक मुहावरा है कि आँख में किस चीज़ का बाल हुआ करता है, वो तो गंदा सा लफ्ज़ है, सुअर का बाल बोलते हैं उसे। तो मैंने इस गंदे लफ्ज़ को निकाल दिया, अपनी मज़ाहिया शायरी में भी इसको दाखिल नहीं किया। थोड़ा सा उसमें मतानत का पहलू है कि वो बेमुरव्वती में खुद अपनी मिसाल है, वो बेमुरव्वती में खुद अपनी मिसाल है, लगता है उसकी आंख में नेता का बाल है। वो बेमुरव्वती में खुद अपनी मिसाल है, लगता है उसकी आंख में नेता का बाल है। और एक वो डाल डाल और पात पात का मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने। जरा इसमें जो मिजाज का पहलू लिया गया उसकी दाद चाहूंगा कि बाहम दिगर ये वाइज़ो शैतान का हाल है, बाहम दिगर ये वाइज़ो शैतान का हाल है, कोई है पात पात कोई डाल डाल है। ये अहले सुखन खासतौर से इस मुहावरे की कि कोई है पात पात कोई डाल डाल है। और लाहौल पढ़ के फितने शैतान से बच भी जाओ, लाहौल पढ़ के फितने शैतान से बच भी जाओ, लेकिन जनाब शेख से बचना मुहाल है, लेकिन जनाब शेख से बचना मुहाल है। और पैसा है जिसके पास में इज्जत उसी की है, पैसा है जिसके पास में इज्जत उसी की है, पब्लिसिटी है जिसकी वही बाकमाल है, पब्लिसिटी है जिसकी वही बाकमाल। कुछ और शेर मिजाजिया सुन लीजिए कि मेकअप से पहले उनको तो इतना न था लगाओ, मेकअप से पहले उनको तो इतना न था लगाओ, ढलते हुए शबाब का लहरे रख रखाओ। मेकअप से पहले उनको तो इतना न था लगाओ, ढलते हुए शबाब का लहरे रख रखाओ। इफराते बादा भी है हसीनों का भी जमाओ, अमेरिका में इफराते बादा भी है हसीनों का भी जमाओ, और स्पॉन्सर करो कोई गालिब को भी बुलाओ। इफराते बादा भी है हसीनों का भी जमाओ, और स्पॉन्सर करो कोई गालिब को भी बुलाओ। मकसद अमेरिका है ये हिंदुस्तान नहीं, मकसद अमेरिका है ये हिंदुस्तान नहीं, ऐसा न हो वो बोल दे हंस के तो फैल जाओ। मकसद अमेरिका है ये हिंदुस्तान नहीं, ऐसा न हो वो बोल दे हंस कर तो फैल जाओ। एक छोटी सी नज्म समाअत फरमाएं, इसका उन्वान है, अभी एक साहब फरमाइश कर रहे थे कि इसको जरूर सुनाइएगा। तारुफ इसका उन्वान है डॉक्टर साहब। एक बार मुझको रेल में एक हमसफर मिला। हिंदुस्तान का पस मंजर रेल का सफर। हिंदुस्तान में उर्दू की क्या हालत हो रही है उसकी थोड़ी सी इसमें झलक है कि एक बार मुझको रेल में एक हमसफर मिला, लगता था वज़ाक़त से अपनी पढ़ा लिखा। पूछा जो मैंने इसमें मुबारक जनाब का, इसमें एक लफ्ज़ मुबारक है, इस पर ख्याल कीजिएगा, दूसरे मिसरे में इसी से मज़ाक पैदा हुआ है कि पूछा जो मैंने इसमें मुबारक जनाब का, पहले तो सिट पिटाए कहा फिर कि शुक्रिया। पूछा जो मैंने इसमें मुबारक जनाब का, शुक्रिया नहीं शुक्रिया। पूछा जो मैंने इसमें मुबारक जनाब का, पहले तो सिट पिटाए कहा फिर कि शुक्रिया। मैंने कहा जनाब का शुभ नाम चाहिए, मैंने कहा जनाब का शुभ नाम चाहिए। बोले कि खाकसार को कहते हैं मुर्तजा।
जनाब का शुभ नाम चाहिए। बोले कि खाकसार को कहते हैं मुर्तजा। ये सुन के मैंने दिल को तसल्ली सी दी कि खैर शुभ नाम तो है, इसमें मुबारक नहीं तो क्या। ये सुन के मैंने दिल को तसल्ली सी दी कि खैर शुभ नाम तो है, इसमें मुबारक नहीं तो क्या। फिर इसमें भी नहीं है ताज्जुब की कोई बात, होता है हर अदब का तलफ्फुज़ जुदा जुदा। हाँ इसका गम जरूर है, इस मेल जोल में शुभ नाम तक किसी का सलामत न रह सका। हाँ इसका गम जरूर है, इस मेल जोल में शुभ नाम तक किसी का सलामत न रह सका। और मकसद कोई दिन और अगर जी गए तो आप हिंदी में लिख के पढ़िएगा उर्दू को मरसिया।